کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ کے پاس ٹیلنٹ بھی ہے، محنت کرنے کا جذبہ بھی، لیکن پھر بھی آپ کسی خاص موقع پر پیچھے ہٹ جاتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے لوگ آپ سے زیادہ بااعتماد، کانفیڈنٹ ہیں، چاہے وہ آپ سے کم تجربہ کار ہی کیوں نہ ہوں؟ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ خود اعتمادی یا تو انسان میں پیدائشی ہوتی ہے یا پھر نہیں ہوتی۔ لیکن کیٹی کے اور کلیئر شپ مین کی کتاب دا کانفیڈنس کوڈ اس سوچ کو مکمل طور پر بدل دیتی ہے۔ خوش آمدید، آپ دیکھ رہی ہیں کتاب خانہ۔ آج ہم ایک ایسی کتاب کا خلاصہ شروع کر رہے ہیں جو خاص طور پر خواتین کے لیے لکھی گئی ہے، لیکن اس کے سبق ہر اس شخص کے لیے ہیں جو اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ خود اعتمادی کا وہ خفیہ کوڈ کیا ہے جسے ڈی کوڈ کر کے آپ اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ باب 1، کچھ تو کمی ہے۔ چیپٹر 1، سم تھنگز مسنگ۔ خلاصہ اور اہم نکات۔ اس پہلی باب میں مصنفین ایک بہت ہی اہم سوال اٹھاتے ہیں: صلاحیت ہونے کے باوجود ہم پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں؟ 1، صلاحیت بمقابلہ خود اعتمادی، کمپیٹنس ورسز کانفیڈنس۔ مصنفین کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں خواتین مردوں کے مقابلے میں زیادہ تعلیم یافتہ اور باصلاحیت ہونے کے باوجود عہدوں اور کامیابی میں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اس کی وجہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں بلکہ اعتماد کا فقدان ہے۔ ہم اپنی صلاحیتوں پر شک کرتے ہیں، جبکہ کم صلاحیت والے لوگ صرف اپنے اعتماد کی بدولت آگے نکل جاتے ہیں۔ 2، پرفیکشنزم کا جال، دا پرفیکشنزم ٹریپ۔ اس باب کا ایک بڑا نقطہ یہ ہے کہ ہم، خاص طور پر خواتین، ہر کام کو پرفیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس وقت تک ہاتھ نہیں ڈالتی جب تک ہمیں یقین نہ ہو کہ ہم 100% درست ہوں گی۔ یہی سوچ ہمیں عمل، ایکشن سے روکتی ہے۔ مصنفین کے مطابق خود اعتمادی کا مطلب مکمل ہونا نہیں بلکہ غلطی کے خوف کے باوجود قدم اٹھانا ہے۔ 3، کیا اعتماد سیکھا جا سکتا ہے؟ باب کے آخر میں یہ حوصلہ افزا بات کہی گئی ہے کہ خود اعتمادی کوئی جادوئی طاقت نہیں جو صرف چند لوگوں کو ملتی ہے۔ یہ ایک مہارت ہے، اسکل، جسے سائنسی طریقوں اور مشق سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہماری جینز میں تو ہوتی ہے لیکن اسے عمل کے ذریعے بدلا جا سکتا ہے۔ تو دوستوں، یہ تھا دا کانفیڈنس کوڈ کی پہلی باب کا خلاصہ۔ کیا آپ بھی پرفیکشنزم کی جال میں پھنسے ہوئے ہیں؟ کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگلی باب میں ہم دیکھیں گے کہ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے کہ خود اعتمادی ہماری دماغ میں کیسے کام کرتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور کتاب خانہ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کوئی بھی اہم سبق مس نہ کریں۔ باب 2، باب 2، کیا اعتماد ہمارے جینز میں ہوتا ہے؟ دا سائنس آف کانفیڈنس۔ پچھلے باب میں ہم نے دیکھا کہ اعتماد کی کمی ہمیں کامیابی سے دور رکھتی ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کچھ لوگ پیدائشی طور پر ہی بااعتماد ہوتے ہیں؟ کیا یہ ہمارے ڈی این اے میں لکھا ہوتا ہے؟ دا کانفیڈنس کوڈ کا دوسرا باب ہمیں اسی سائنسی حقیقت کی گہرائی میں لے جاتا ہے۔ اہم نکات، کی پوائنٹس۔ 1، جینیاتی وراثت، دا جینیٹک فیکٹر۔ سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق تقریباً 25% سے 50% خود اعتمادی ہمیں وراثت میں ملتی ہے، یعنی ہماری جینز کا ایک حصہ یہ طے کرتا ہے کہ ہم کتنے پرسکون یا کتنے پریشان رہنے والے انسان بنیں گے۔ کچھ لوگوں کے پاس کانفیڈنس جین تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ خطرہ مول لینے سے نہیں ڈرتے۔ 2، دماغ کی لچک، نیوروپلاسٹیسٹی۔ یہ اس باب کا سب سے اہم اور مثبت حصہ ہے۔ مصنفین بتاتے ہیں کہ ہمارا دماغ کوئی پتھر کی لکیر نہیں ہے۔ نیوروپلاسٹیسٹی کا مطلب ہے کہ ہمارا دماغ زندگی بھر بدلتا رہتا ہے۔ اگر ہم بار بار خود کو چیلنج کریں اور نئی کام کریں تو ہماری دماغ میں اعتماد کی نئی راستے، نیورل پاتھ ویز بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آسان الفاظ میں، آپ جتنی زیادہ مشق کریں گی، آپ کا دماغ اتنا ہی زیادہ بااعتماد ہوتا جائے گا۔ 3، ہارمونز کا کھیل، دا رول آف ہارمونز۔ اعتماد کے پیچھے 2 بڑے ہارمونز کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ٹیسٹوسٹیرون، یہ ہارمون ہمیں خطرہ مول لینے اور آگے بڑھنے پر اکساتا ہے۔ یہ مردوں اور عورتوں دونوں میں پایا جاتا ہے۔ ایسٹروجن، یہ عموماً خواتین میں زیادہ ہوتا ہے اور یہ سوشل کنیکشن اور احتیاط کو فروغ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین اکثر قدم اٹھانے سے پہلے زیادہ سوچتی ہیں، جو کہ بعض اوقات اعتماد کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ 4، کورٹیسول، اعتماد کا دشمن، کورٹیسول۔ جب ہم خوفزدہ یا پریشان ہوتے ہیں تو ہمارا جسم کورٹیسول پیدا کرتا ہے۔ یہ وہ ہارمون ہے جو ہمیں منجمد، فریز کر دیتا ہے۔ خود اعتمادی سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی خوف پر قابو پا کر اس کورٹیسول کے اثر کو کیسے کم کرتے ہیں۔ سبق، دا لیسن۔
इस बाब का लब्बो-लुबाब ये है कि अगरचे हमें कुछ एतमाद विरासत में मिलता है, लेकिन बाकी का 50% से 75% हिस्सा मुकम्मल तौर पर हमारे अपने हाथ में है। हम अपने दिमाग को तरबियत दे सकते हैं कि वो खौफ की बजाय अमल, एक्शन को चुन ले। दोस्तों, साइंस ने तो साबित कर दिया कि आप अपना एतमाद खुद बना सकते हैं, लेकिन इसे अमली तौर पर कैसे किया जाए? थिंक बाब 3, अमल की ताकत और सोच का जाल। पिछले बाब में हमने साइंस के जरिए ये समझा कि हमारा दिमाग बदला जा सकता है, लेकिन सवाल ये है कि इसे बदलने की शुरुआत कहाँ से होती है। द कॉन्फिडेंस कोड का तीसरा बाब हमें एक सादा मगर ताकतवर सच्चाई बताता है। एतमाद सोचने से नहीं, बल्कि करने से आता है। अहम नुकात, की पॉइंट्स। ज्यादा सोचना, एतमाद का कातिल। ओवर थिंकिंग। मुसन्निफीन के मुताबिक ख़वातीन में मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा सोचने और ज़हनी जगाली, रूमिनेशन करने की आदत ज़्यादा होती है। हम एक ही बात को बार बार सोचते हैं। अगर मैंने ये कहा तो लोग क्या सोचेंगे, या अगर मैं नाकाम हो गई तो क्या होगा। ये ज़्यादा सोचना हमें एक जगह रोक देता है, जिसे एनालिसिस पैरालिसिस कहा जाता है। अमल ही इलाज है। एक्शन इज़ द एंटीडोट। इस बाब का मरकजी पैगाम ये है कि कम सोचें और ज्यादा करें। थिंक लेस, डू मोर। जब हम कोई कदम उठाते हैं तो हमारा दिमाग खौफ की जगह उस काम की मंतिक पर मरकूज हो जाता है। जैसे ही हम अमल करते हैं, हमारा खौफ कम होना शुरू हो जाता है और एतमाद खुद ब खुद पैदा होता है। खतरा मोल लेना, टेकिंग रिस्क्स। एतमाद का मतलब ये नहीं है कि आपको कभी डर नहीं लगेगा, बल्कि एतमाद ये है कि आप डर के बावजूद वो काम करें। छोटी छोटी खतरात मोल लें। मीटिंग में अपना नुक्ता नज़र बयान करें। किसी नई प्रोजेक्ट के लिए खुद को रजाकाराना तौर पर पेश करें। हर छोटा कदम आपकी एतमाद के पट्टों, कॉन्फिडेंस मसल्स को मजबूत करता है। नाकामी का नया तसव्वुर, रीडिफाइनिंग फेलियर। बाकमाल और बाएतमाद लोग नाकामी को अंजाम नहीं समझते, बल्कि इसे डेटा समझते हैं। वो नाकामी से ये सीखते हैं कि अगली बार क्या नहीं करना। जब आप नाकामी के खौफ को अपने दिल से निकाल देते हैं, तो आपका एतमाद बुलंदियों को छूने लगता है। सबक, द लेसन। तीसरी बाब का खुलासा ये है कि आप किताबें पढ़कर या वीडियोस देखकर बाएतमाद नहीं बन सकते, जब तक कि आप इन बातों पर अमल न करें। एतमाद वो अजर है जो आपको बहादुरी दिखाने के बाद मिलता है। तो दोस्तों, आज से एक अहद करें। वो एक काम जो आप काफी अरसे से टाल रहे हैं, उसे आज ही शुरू करें, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। अगली बाब में हम बात करेंगे कि परफेक्शनिज्म कैसे हमारी दुश्मन है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। बाब 4, परफेक्शनिज्म का जाल। पिछले बाब में हमने सीखा कि अमल करना कितना ज़रूरी है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो हमें अमल करने से बुरी तरह रोकती है, और वो है परफेक्ट होने की ख्वाहिश। हम समझते हैं कि परफेक्शनिज्म एक खूबी है, लेकिन द कॉन्फिडेंस कोड की चौथे बाब में मुसन्निफीन इंकिशाफ करते हैं कि ये दरअसल एतमाद की सबसे बड़ी दुश्मन है। अहम निकात, की पॉइंट्स। 1. परफेक्शनिज्म बमुकाबला एतमाद, परफेक्शनिज्म वर्सेस कॉन्फिडेंस। मुसन्निफीन के मुताबिक परफेक्शनिज्म हमें महफूज खेलने पर मजबूर करती है। हम उस वक्त तक कोई काम शुरू नहीं करते जब तक हमें यकीन ना हो कि हम उसे बिल्कुल दुरुस्त तरीके से अंजाम देंगे। एतमाद का मतलब है खतरा मोल लेना और गलती करना। परफेक्शनिज्म का मतलब है गलती से बचना और हमेशा बेहतरीन नजर आना। नतीजा ये निकलता है कि परफेक्शनिस्ट लोग कभी वो बड़ी कदम नहीं उठा पाती जो खुद एतमादी के लिए जरूरी हैं। 2. क्या ये वाकई एक खूबी है? अक्सर लोग फख्र से कहते हैं, मैं एक परफेक्शनिस्ट हूँ, लेकिन हकीकत में परफेक्शनिज्म एक तरह का खौफ है। नाकामी का खौफ, तनकीद का खौफ और दूसरों की नज़र में गिरने का खौफ। ये हमें छोटी कामों में उलझाए रखती है और हम बड़ी तस्वीर यानी बिग पिक्चर नहीं देख पाती। 3. काफ़ी है की ताकत, द पावर ऑफ गुड इनफ। इस बाब का एक अहम सबक ये है कि हम बेहतरीन की बजाय बेहतर की तरफ जाएं। अगर आप कोई वीडियो बनाना चाहते हैं तो पहली ही बार उसे आलमी मयार का बनाने की कोशिश ना करें, बस शुरू करें, चाहे उसमें खामियों ही क्यों ना हो। याद रखें, डन इज बेटर देन परफेक्ट। काम का मुकम्मल होना उसके परफेक्ट होने से बेहतर है। 4. गलतियों को गले लगाना, एम्ब्रेसिंग मिस्टेक्स। एतमाद तब पैदा होता है जब आप खुद को गलती करने की इजाजत देते हैं। जब आप गलती करते हैं और देखते हैं कि दुनिया खत्म नहीं हुई, तो आपका खौफ कम हो जाता है। यही वो लम्हा है जब आपका असल एतमाद तामीर होना शुरू होता है। सबक, द लेसन।
चौथे बाब का निचोड़ ये है कि परफेक्शनिज्म आपको कैद कर देती है, जबकि इतमाद आपको आज़ाद कर देता है। अगर आप बाइतमाद बनना चाहते हैं तो परफेक्ट बनना छोड़ दें और सिर्फ शुरुआत करें। दोस्तों, क्या आप भी अपनी जिंदगी में परफेक्शनिज्म की वजह से काम टालती हैं? क्या आप भी हर चीज को 100% दुरुस्त देखना चाहती हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगली बाब में हम एक बहुत दिलचस्प मौजू पर बात करेंगे, खवातीन और इतमाद। क्या वाकई औरतों और मर्दों की इतमाद में फर्क होता है? ये जानने के लिए किताब खाना के साथ जुड़े रहें। बाब 5, खवातीन और एतमाद का मसला। पिछले बाब में हमने परफेक्शनिज्म के जाल को समझा, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि अक्सर खवातीन मर्दों के मुकाबले में अपनी सलाहियतों पर ज्यादा शक क्यों करती हैं? द कॉन्फिडेंस कोड का 5वां बाब इसी हसास मौजू पर बात करता है कि वो कौन से समाजी और नफ्सियाती अवामिल हैं जो खवातीन के एतमाद की राह में रुकावट बनते हैं। अहम निकात: अच्छी लड़की का सिंड्रोम, द गुड गर्ल सिंड्रोम। बचपन ही से लड़कियों को अक्सर बाअदब, खामोश और फर्माबरदार रहने की तरगीब दी जाती है। इसका नतीजा ये निकलता है कि वो बड़ी होकर भी गलती करने से डरती हैं, दूसरों को नाराज करने से कतराती हैं और अपनी आवाज़ बुलंद करने में हिचकिचाहट महसूस करती हैं। ये तरबियत लाशऊरी तौर पर उनकी एतमाद को दबा देती है। खुद एतमादी का फ़र्क, द कॉन्फिडेंस गैप। मुसन्निफीन ने अपनी तहकीक में पाया कि मर्द अक्सर अपनी सलाहियतों को ज़रूरत से ज़्यादा ओवर एस्टिमेट समझती हैं, जबकि खवातीन अपनी सलाहियतों को ज़रूरत से कम अंडर एस्टिमेट समझती हैं। एक मर्द अगर किसी नौकरी के लिए 60% अहल हो तो वो अप्लाई कर देता है। एक खातून जब तक 100% अहल ना हो वो कदम आगे नहीं बढ़ाती। ये गैप ही कामयाबी के रास्ते में रुकावट बनता है। समाजी दबाव और फीडबैक, सोशल प्रेशर एंड फीडबैक। खवातीन मनफी तनकीद को बहुत ज्यादा दिल पर लेती हैं, इंटरनलाइज। अगर उन्हें कोई मशवरा या तनकीद मिली तो वो उसे अपनी शख्सियत की नाकामी समझने लगती हैं, जबकि मर्द उसे एक आर्जी मसला समझकर आगे बढ़ जाती हैं। खुद पसंदी का डर, द फियर ऑफ बीइंग ब्रैश। बहुत सी खवातीन को डर होता है कि अगर वो एतमाद दिखाएंगी या अपनी कामयाबियों का जिक्र करेंगी तो लोग उन्हें मगरूर या खुद पसंद समझेंगी। ये समाजी खौफ उन्हें अपनी सलाहियतों को छुपाने पर मजबूर करता है। सबक, द लेसन। इस बाब का खुलासा ये है कि खवातीन की सलाहियत में कोई कमी नहीं होती, बल्कि समाजी ढांचा और बचपन की तरबियत उनके एतमाद को मुतासिर करती है। इस हकीकत को जानना ही इससे छुटकारा पाने का पहला कदम है। खवातीन के लिए पैगाम ये है, अपनी जगह खुद बनाएं, अपनी कामयाबियों पर फख्र करें और गलती करने से ना डरें। अगली बाब में हम देखेंगे कि हम अपने बच्चों, खास तौर पर बेटियों की परवरिश कैसे करें कि वो बचपन ही से एक मजबूत एतमाद के साथ बड़ी हों। छठी नस्ल की परवरिश, चैप्टर 6, रेजिंग कॉन्फिडेंट डॉटर्स। अब तक हमने बात की कि एतमाद क्या है और ये हमें क्यों चाहिए, लेकिन क्या हम अपनी अगली नस्ल को वो एतमाद दे रहे हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत है? द कॉन्फिडेंस कोड का 6वां बाब हमें बताता है कि वालिदैन और मुआशरा लाशऊरी तौर पर बच्चों, खुसूसन लड़कियों के एतमाद को कैसे मुतासिर करते हैं और हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। अहम निकात, की पॉइंट्स। 1. तारीफ का दुरुस्त तरीका, प्रोसेस ओवर रिजल्ट्स। हम अक्सर बच्चों की तारीफ उनके नताइज पर करते हैं, मसलन तुम बहुत ज़हीन हो, तुमने टॉप किया। मुसन्निफीन के मुताबिक हमें उनकी कोशिश की तारीफ करनी चाहिए। जब हम सिर्फ नतीजे की तारीफ करते हैं तो बच्चा नाकामी से डरने लगता है। जब हम उनकी मेहनत की तारीफ करते हैं तो उनमें दोबारा कोशिश करने का एतमाद पैदा होता है। 2. खतरा मोल लेने की हौसला अफजाई, इनकरेजिंग रिस्क। लड़कों को अक्सर मुहिमजोई और गिरकर संभलने पर सराहा जाता है, जबकि लड़कियों को मोहतात रहने का सबक दिया जाता है। बच्चों को वो खेल खेलने दें जहां हारने का डर हो। उन्हें खुद फैसले करने दें, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। याद रखें, खुद एतमादी तहफ्फुज में नहीं बल्कि तजर्बे में छिपी होती है। 3. खेल और टीम वर्क की अहमियत, स्पोर्ट्स एंड कॉन्फिडेंस। तहकीक से साबित हुआ है कि जो लड़कियां खेलों, स्पोर्ट्स में हिस्सा लेती हैं उनमें एतमाद की शरह ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि खेल उन्हें सिखाती हैं कि हारना जिंदगी का हिस्सा है, दबाव में कैसे काम करना है और अपनी जीत के लिए कैसे लड़ना है। 4. रोल मॉडल बने, बी अ रोल मॉडल। बच्चे वो नहीं सीखते जो हम कहते हैं, बल्कि वो सीखते हैं जो हम करते हैं। एतमाद का कोड कैसे लागू करें? द कॉन्फिडेंस कोड इन एक्शन। हमने साइंस को समझा, जीन्स की बात की और परफेक्शनिज्म के जाल को देखा, लेकिन अब वक्त है
ان تمام باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کا۔ دی کانفیڈنس کوڈ کا اختتام ہمیں وہ عملی طریقے بتاتا ہے جنہیں اپنا کر کوئی بھی شخص، چاہے وہ کتنا ہی شرمیلا کیوں نہ ہو، اپنے اندر ایک ناقابل تسخیر اعتماد پیدا کر سکتا ہے۔ اہم نکات، پریکٹیکل اسٹریٹجیز۔ 1. تیزی سے عمل کریں، نج یور سیلف۔ جب بھی آپ کے ذہن میں کوئی نیا آئیڈیا آئے یا آپ کسی محفل میں بات کرنا چاہیں تو 5 سیکنڈ کے اندر قدم اٹھائیں۔ اگر آپ نے زیادہ دیر سوچا تو آپ کا دماغ آپ کو ڈرا دے گا۔ اعتماد کا سادہ فارمولا ہے، کم سوچیں، زیادہ کریں۔ تھنک لیس، ڈو مور۔ 2. اپنی کامیابیوں کی ملکیت لیں، اون یور سکسیس۔ جب کوئی آپ کی تعریف کرے تو یہ نہ کہیں کہ یہ تو بس قسمت تھی یا یہ تو کوئی بھی کر سکتا تھا، صرف شکریہ کہیں۔ اپنی محنت اور کامیابی کو تسلیم کرنا سیکھیں، کیونکہ جب آپ خود اپنی عزت کرتے ہیں تو دنیا آپ پر اعتماد کرتی ہے۔ 3. اپنی گفتگو کا انداز بدلیں، واچ یور لینگویج۔ ہم اکثر اپنی بات شروع کرنے سے پہلے کہتے ہیں، شاید میں غلط ہوں لیکن، یا میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ ان کمزور الفاظ کو اپنی لغت سے نکال دیں، اپنی بات براہ راست اور یقین کے ساتھ کہیں۔ آپ کے الفاظ کا لہجہ آپ کے دماغ کو بتاتا ہے کہ آپ کتنی بااعتماد ہیں۔ 4. ناکامی کو ریفرین کریں، ریفرین فیلئر۔ ناکامی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ برے ہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ سیکھ رہے ہیں۔ بااعتماد لوگ ناکامی کو ایک سیڑھی سمجھتے ہیں۔ جب آپ گر کر دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا اعتماد پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ کتاب کا خلاصہ، فائنل سمری۔ اس پوری کتاب کا نچوڑ صرف ایک جملہ ہے، اعتماد ایک انتخاب ہے۔ کانفیڈنس از اے چوائس۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ چیز ہے جسے آپ ہر روز اپنے عمل سے تخلیق کرتے ہیں۔ دوستوں، دی کانفیڈنس کوڈ کی یہ سیریز یہاں ختم ہوتی ہے۔ امید ہے کہ کتاب خانہ کی یہ پیشکش آپ کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی لائے گی۔ یاد رکھیں، آپ کے اندر وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں جن کی آپ کو ضرورت ہے، بس تھوڑی سی ہمت اور عمل کی دیر ہے۔ اگر آپ کو یہ سیریز پسند آئی ہے تو اسے اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کامنٹس میں بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کس کتاب پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھتے رہیے کتاب خانہ، جہاں ہم بدلتے ہیں آپ کی سوچ کتابوں کے ذریعے۔ اللہ حافظ۔